آج کی ویڈیو جنوبی کوریا کے بارے میں ہے جو پوری دنیا میں ایشین ٹائیگرز کے نام سے مشہور ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنوبی کوریا کی سیر کروائیں گے اور بہت ساری حیران کن باتیں بتائیں گے جو یقینی طور پر آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو اردو گھر میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ جنوبی کوریا، جس کا پورا نام ریپبلک آف کوریا ہے، براعظم ایشیا کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ جنوبی کوریا کے 3 اطراف میں سمندر جبکہ چوتھی طرف اس کی سرحدیں شمالی کوریا سے ملتی ہیں۔ جزیرہ نما کوریا کے جنوبی حصے پر مشتمل اس ملک کا رقبہ 1,02,10 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ دنیا کا 110واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 5,10,00,000 افراد کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 27ویں نمبر پر ہے۔ اس کی تقریباً 80% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ جنوبی کوریا ایک گنجان آباد ملک ہے۔ یہاں 524 افراد فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں۔ اس کی 5% آبادی زراعت پیشہ، 71% ملازمت پیشہ اور باقی 24% صنعتوں سے وابستہ ہے۔ مذہبی لحاظ سے جنوبی کوریا میں 55% عیسائی، 43% بدھ مذہب اور باقی 2% دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ جنوبی کوریا کی قومی زبان کورین ہے، جبکہ چائنیز اور جاپانیز بھی کافی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ انتظامی لحاظ سے جنوبی کوریا 8 صوبوں، 6 میٹروپولیٹن شہروں اور ایک خود مختار صوبہ اور شہر پر مشتمل ہے۔ جیوگرافیائی لحاظ سے جنوبی کوریا میں بے شمار چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ جزیرہ نما کوریا آتش فشانوں والے جزیروں سے گھرا ہوا ہے۔ جنوبی کوریا کا 18% رقبہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے 64% رقبے پر جنگلات ہیں۔ جنوبی کوریا کا دارالحکومت سیول ہے، جس کا شمار جنوبی کوریا کے ترقی یافتہ شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ جنوبی کوریا کا سب سے بڑا اور دنیا کا 3را بڑا شہر ہے۔ جنوبی کوریا کی کرنسی وون ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 10 وون کے برابر ہے۔ جنوبی کوریا کی ایک وجہ شہرت اس کی چند بین الاقوامی کمپنیاں بھی ہیں، جن میں سامسنگ، LG، ہنڈائی موٹرز، کوریا الیکٹرک پاور اور چند دیگر کمپنیز شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کے 2017 کے GDP کے مطابق یہ دنیا کا 15واں بڑا ملک ہے۔ جنوبی کوریا کی مصنوعات ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی IC، گاڑیاں اور ان کے پرزاجات، LCDs، مسافر بردار اور کارگو جہاز، موبائل، کمپیوٹرز، الیکٹریکل اور الیکٹرونکس آلات اس کی بڑی برآمدات میں سے ایک ہیں اور یہ مصنوعات ساری دنیا میں برآمد کی جاتی ہیں۔ اگر جنوبی کوریا کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے۔ کوریا پر حکومت کرنے والا طاقتور بادشاہ جس کا نام گوریو تھا، اس کے نام پر اس ملک کا نام گوریو رکھ دیا گیا، جو کہ بعد میں بگڑ کر گوریا سے کوریا ہو گیا۔ کوریا میں پہلا یورپی باشندہ 1656 میں جیجو آئس لینڈ پہنچا، جہاں وہ قید کر لیا گیا اور 13 سال بعد وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوریا کی حکومت نے یورپین باشندوں کے کوریا میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی 19ویں صدی کے شروع تک برقرار رہی۔ 1910 میں کوریا پر جاپان نے قبضہ کر لیا۔ جنگ عظیم دوئم میں جاپان کی شکست کے بعد روس نے کوریا کے شمالی اور امریکہ نے کوریا کے جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا۔ جاپان سے آزادی کے بعد بھی اس ملک میں خانہ جنگی قائم رہی۔ 5 جولائی 1950 میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا سے جنگ شروع کر دی، جسے جنگ کوریا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں شمالی کوریا کا ساتھ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے دستے امریکہ کی قیادت میں شمالی کوریا پہنچے۔ یہ امریکہ کی پہلی غیر اعلانیہ جنگ تھی۔ امریکہ اپنی یہ غیر اعلانیہ جنگ نہ جیت سکا۔ جنگ کوریا میں اپنے وقت کی 2 سپر پاورز امریکہ اور روس بالواسطہ طور پر ایک دوسرے سے لڑتی رہیں، لیکن کامیاب نہ ہوئیں۔ اس جنگ میں 30 لاکھ لوگ مارے گئے، جس میں 37,000 کے قریب امریکی بھی شامل تھے۔ 1953 میں یہ جنگ بند ہو گئی۔
और कोरिया दो हिस्सों शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम हो गया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान आपस में ताल्लुकात नहीं हैं और ये एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 237 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर खारदार तारों के साथ साथ बारूदी सुरंगें भी बिछाई गई हैं। जनूबी कोरिया को सबसे ज़्यादा एटमी हमले का खतरा शुमाली कोरिया से ही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं जनूबी कोरिया के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। जनूबी कोरिया के लोगों को शॉपिंग का बहुत शौक है। इसी वजह से जनूबी कोरिया में दुनिया के चंद बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। जनूबी कोरिया में आप अवामी मकामात पर शराब पी सकते हैं क्योंकि वहाँ इस पर पाबंदी नहीं है। जनूबी कोरिया में 4 नंबर को मनहूस तस्वर किया जाता है। शहद और मक्खन से तैयार की जाने वाली आलू की चिप्स जनूबी कोरिया की पसंदीदा डिश है। यहाँ के लोग सुर्ख रंग की स्याही इस्तेमाल नहीं करते। इनका मानना है कि सुर्ख रंग मौत की अलामत है। किमची जनूबी कोरिया की सबसे पसंदीदा डिश है जो सब्जियों और मसालाजात के मजमूए से महीनों ज़मीन में दबाकर रखने से बनती है। जनूबी कोरिया में वायरलेस इंटरनेट की औसत रफ्तार सारी दुनिया में ज़्यादा है जो कि 34 MB पर सेकंड है। जनूबी कोरिया में 95% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर सबसे पहली ऑनलाइन गेम जनूबी कोरिया के एक इंजीनियर ने बनाई थी। इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद 50% ऑनलाइन गेम्स जनूबी कोरिया के इंजीनियर्स की बनाई हुई हैं। दुनिया की मशहूर मारूफ कंपनी एप्पल के मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेसर जनूबी कोरिया की कंपनी सैमसंग का बनाया हुआ होता है। जनूबी कोरिया का शुमार इन चंद ममालिक में होता है जहां मोटापे के शिकार अफराद की तादाद बहुत कम है। जनूबी कोरिया में कुत्तों का गोश्त होटलों में आम दस्तयाब है क्योंकि कोरिया में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता है। जनूबी कोरिया के मर्दों को मेकअप करने का बहुत शौक है जिस पर ये हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। जनूबी कोरिया के अक्सर टीवी चैनल मर्दों की ब्यूटी टिप्स के हवाले से प्रोग्राम करते हैं। जनूबी कोरिया प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से भी मशहूर है क्योंकि यहाँ हर 5 में से एक फर्द प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले की बेहद तारीफ की जाती है। हर साल लाखों लोग जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक नज़र आएंगे। जनूबी कोरिया में बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है क्योंकि जनूबी कोरिया के कानून के मुताबिक हर शख्स अपनी उम्र से 1 साल बड़ा होता है। जनूबी कोरिया में टैक्सी 2 तरह की होती है। ग्रे और सफ़ेद रंग की टैक्सी क्वालिफाइड लेकिन नए ड्राइवर्स को दी जाती है, जबकि ब्लैक लग्जरी टैक्सी कार क्वालिफाइड और तजर्बाकार ड्राइवरों को दी जाती है। जनूबी कोरिया में लोग छत वाले पंखे के नीचे सोने से डरते हैं क्योंकि इनको ये डर होता है कि इस पंखे के गिरने से इनकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ छत वाले पंखे की बजाय टेबल फैन का इस्तेमाल किया जाता है। 2011 में जनूबी कोरिया में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसमें 16 साल से कम उम्र बच्चों के वीडियो गेम्स खेलने पर पाबंदी लगा दी गई। जनूबी कोरिया का कॉलिंग कोड +82 है। वक़्त के लिहाज से जनूबी कोरिया का वक़्त पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। जनूबी कोरिया का कौमी खेल ताइक्वांडो है जो मार्शल आर्ट की ही एक किस्म है। इसके अलावा फुटबॉल और बेसबॉल भी यहाँ का पसंदीदा खेल है। यहाँ का कौमी जानवर टाइगर है जबकि यहाँ का कौमी फूल कोरियन गुलाब है। किम और ली यहाँ सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाले नाम हैं। जनूबी कोरिया में शादी के मौका पर सुर्ख रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इनका अकीदा है कि सुर्ख कपड़े पहनने से इनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। जनूबी कोरिया में लोगों के अच्छा या बुरा होने को इनके ब्लड ग्रुप की बुनियाद पर जांचा जाता है। आप देख रहे हैं उर्दू घर HD। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।